देश विदेश 'ਚ बैठे अजीत वैब टीवी के दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दर्शकों, अज साडे दरम्यान रूबरू हो रहे हैं पंजाब विधान सभा विरोधी गुट के नेता श्री सुनील जाखड़ जी, जो लोक सभा हल्का फिरोजपुर तो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। जाखड़ साहब, आप जी का वैब टीवी पर स्वागत है। धन्यवाद। जाखड़ साहब, तुसी अपने सियासी जीवन बारे ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ, नॉट आउट ऑफ चॉइस बट आउट ऑफ सर्कमस्टांसिस हुई है। सब तो पहला 1996 च नरसिम्हा राव जी की सरकार के बाद जो इलैक्शन हुए सी, उस समय पार्टी ने मैनू 1996 चो साहब जी मैनू इलैक्शन लड़ने का मौका दिता फिरोजपुर तो, जिहदे मैं कामयाब नहीं हो सके। उसके बाद सन 2002 के अबोहर हल्के नूं, जिसनूं मेरे तो पहला मेरे फादर चौधरी बलराम जाखड़ जी ते मेरे बड़े ब्रदर सजन कुमार जी जाखड़ उसनूं रिप्रजेंट करते रहे सी। उन्हां दी तबीयत खराब होने कारण ते कुछ ऐसे हालात बन गए जिन्हां दे विच मैनूं उत्थों इलैक्शन लड़ना पिया। राजनीति च प्रवेश करने के बाद जिहड़े की उद्देश्य सीगा, किस नूं लैके एक बहुत वड्डी रिस्पोंसिबिलिटी, बहुत वड्डा नां, जिथे उस जाखड़ साहब के नां दा, उन्हां दे कीते कम्मां दा फायदा भी जिथे सारा मैनू मिले। मैं समझदा भी मेरी जिहड़ी होंद है, राजनीतिक होंद, जाखड़ साहब के कम्मां करके जो उन्हां दा नां सीगा उन्हां दे कन्नी है। परंतु उहदे नाल नाल ओडी वड्डी जिम्मेवारी भी मेरे ते आ गई भी उन्हां दे उस नां नूं बरकरार रखीए। उन्हां दी जिहड़ी ओह इमेज दे साफ छवि सीगी, चाहे वह चौधरी बलराम जाखड़ दी, चाहे सज्जन कुमार जाखड़ जी की साफ छवि नूं लैके उन्हां तो जो लोकां नूं उम्मीदां सीगियां, साडे जिहड़े साथी इन्ने सालां तो साडे नाल राजनीतिक तौर ते समाजिक ते परिवारिक तौर दे नाल जुड़े है, उन्हां उम्मीदां ते पूरा उतरन दा मैं कोशिश कीता है। ते वो काम जिहड़ा गुरमंत्र राजनीति दा मैनूं चौधरी साहब ने सिखाया कि लोकां दी सेवा करो, किसी दा बुरा कदे ना सोचो, कोशिश करो भी आ जिहड़ी जिम्मेवारी तुहानूं सौंपी गई है ਉਹਦਾ फ़ायदा समाज के हर वर्ग ਨੂੰ ਤੇ खास करके ਜਿਹੜੇ गरीब है, ਜਿਹੜੇ पिछड़े हुए लोग ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਾਂਗਰਸ ਗੁੱਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਹੀ ਬਣੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ? ਦੇਖੋ, 2002 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ MLA ਬਣਿਆ, 2002 ਤੋਂ 2007 ਤਾਈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के नाल उन्हां दी उस रहनुमाई च मैनूं काम करने का मौका मिला। मैं समझदा भी उस दौरान जिहड़ी साडे इलाके की अबोहर दी जो एक बहुत ही BJP के राज च उन्होंने उन्हां दी अनगहली करके इन्ना बुरा हाल हो गया सी, चाहे शहरी खेतर सीगा, चाहे वो पिंडां दे सीगे, हरेक पासे बड़ा एक भारी, क्योंकि जो भी पैसा है, जो भी इट लगी सी साडे अबोहर शहर के अंदर विकास के नां दी, वो 5 सालों से उन्होंने लोगों ने उन्होंने रिपेयर करानी तो दूर उन्होंने भी बिगाड़ के छड्डता सीगा। सब तो पहला काम जिहड़ा खेती क्षेत्र 'च असीं कीता 1972 च जो चौधरी बलराम जाखड़ पहली बारी बने है, साडे इलाके च वी हैड द प्रिविलेज पहली बारी जिहड़े अखाड़े पक्के होए सीगे। वर्ल्ड बैंक की स्कीम लैके आए जाखड़ साहब एंड ही स्टार्टेड जिहड़ी ब्रिक लाइनिंग सीगी वाटर चैनल्स की फ्रॉम द टेल एंड। नॉर्मली की होंदा मुढ़ चों चालू होंदी है, एंड साडा जिहड़ा इलाका है हरेक लिहाज तो ऐन पंजाब के आखिर टेल च बैठा है। असीं जमा राजस्थान एक पासे, साडे पाकिस्तान लगदा एक पासे हरियाणा, असीं सब तो ज़्यादा दूर बैठे हैं। तो साडे कोल पहुँचदा पानी का एक तोपा मैं समझदा भी वो जिहड़ी बूंद है वो सोने तो भी ज़्यादा महंगी हो जाती है। तो इन्नी वेस्टेज सी, रेतीले इलाका है साडा, तो उत्थों वाटर लाइनिंग चालू की सी। जो मैं 2002 च बनया उदों ताईं वो सारी लाइनिंग 30 साल के बाद खत्म हो चुकी सी। तो वो वास्ते कोई प्रोविजन ही है नहीं सी वर्ल्ड बैंक की स्कीम के भी उन्होंने रिपेयर कराने का कोई प्रोविजन है नहीं सी, इस करके पैसा नहीं सी मिल रहा। तो कोशिश करके असीं पैसा लैके आए, उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करवाया। उसके बाद साडे शहर में वापस रहन लायक बनाया। लोग आबा नगरी के नाँ तो जानिया जाता सी किसी टाइम अबोहर, जो कि एक नरक के समान बन गया सीगा, उन्होंने असीं वापस उसकी आबा बहाल की। लोगों ने पहली दफ़ा मैं समझदा भी मेरे काम का नतीजा भी इन्ने साल तो 72 तो चौधरी बलराम जाखड़ उत्थे MLA बन रहे सी, सानू कदे भी
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਬੋਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਲੀਡ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 14,000 ਦੀ ਲੀਡ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ। ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਸਾਈਟ ਐਕਸਕੇਵੇਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀ ਬਸਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਟਿੱਲੇ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਬਾ ਨਗਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਅਪਰੂਟ ਕਰਤਾ। ਈਵਨ ਬੀਇੰਗ ਇਨ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ 400 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਬਸਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾਏ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੋਚ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਘਪਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚਾਹੇ ਫੂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੈਰੋਸੀਨ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 120 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਤੇ 14 ਰੁਪਏ 90 ਪੈਸੇ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ 120 ਕਰੋੜ ਚੋਂ ਕਰੀਬਨ 100 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ। ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵੀ 4 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਣਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, 12 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਦਿਸ ਵਾਸ ਸਿੰਪਲੀ ਇਲੌਜੀਕਲ। 4 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੀਸਣ ਵਾਸਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਣਕ 4 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਟਾ 12 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੱਲ ਲਾਈ। ਅਦਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, 700 ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 500 ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 200 ਦਾ ਟਾਂਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੜੇ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਆਫੀਸਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਡ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸੀਗਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ। ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਕਾਟਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਟਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਲਸ ਅਗਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਗੱਠਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਣਦੀਆਂ। ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗਲੀ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਜਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਸੈਟਿੰਗ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੈਗ ਪਾਊਡਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰਵਾਏ। ਇਨਫੈਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਬੋਹਰ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਟੈਂਪਟ ਨੋਟ ਲੈ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ। ਆਇਰਨੀ ਇਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸੂ ਕਰ ਰਹੇ। ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਮੋਸਟ ਪੋਲਿਊਟਿਡ ਵਾਟਰ, ਮੇ ਬੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਵਲੈਂਟ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਅਸੀਂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ। ਇਨਫੈਕਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਆਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹਨ। ਉਹ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਹੱਲ? ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੜ੍ਹ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫਲੱਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਖੁਰਦ-ਬੁਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡੂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਵੀ ਜਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਜਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਰੇਤੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਭਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਰੁੜ ਗਏ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਸੈਂਕੜਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ, ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਬਣਨ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਸਾਡਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਓਟ ਰੋਡ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੀ ਹੈਡ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਕੋਲ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਬਟ ਆਈ ਫੀਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਮਾਈ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਆਲਸੋ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਕਰਾਚੀ ਪੋਰਟ ਤਾਈਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਸੱਟਾ ਲਾਈਨ ਸੀ ਵਾਇਆ ਬਠਿੰਡਾ, ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂਮਲ ਕੋਟ ਆਖਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਸਮਾਂ ਸੱਟਾ ਲਾਈਨ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਪਾਵਲਪੁਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਚੀ ਪੋਰਟ। ਜਿੱਦਣ ਹਿੰਦੂਮਲ ਕੋਟ ਤਾਈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਲਾਈਨ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾੜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬਨ 25-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਲਿੰਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਵਲਪੁਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਸੂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਓਵਰਨਾਈਟ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਐਟ ਦ ਮੋਸਟ 48 ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਚੜਾ ਕੇ ਕਰਾਚੀ ਪੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ, ਦੁਬਈ ਤੇ ਕੁਵੈਤ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੱਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵਿਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਏ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਟਾਰੀ ਤਾਈਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਇਆ ਕਲਕੱਤਾ ਇੱਥੇ ਤਾਈਂ, ਉਸ ਫਰੇਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਈਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਡਰੱਗਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਸੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ, ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚਿੰਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਚੋਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਆਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰ ਦੇਖੀਦਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਵੰਡਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਸ਼ੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਵੈਰੀ ਫਿਊ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨਸ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਕੀਨ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਬਟ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਹਾਰਡ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼, ਹਾਰਸ਼ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਚਾਹੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਲੋਕ ਇਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ 100 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਉਸ 'ਚੋਂ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਰੇਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਇਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲੋਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਹੈਗੇ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ, ਦਾਰੂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ
मैं समझदा भी राजनीतिक ਮਿਆਰ बहुत ज़्यादा घट चुके है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ बहुत मैं नहीं कहता भी सिर्फ तो सिर्फ यही जिम्मेवार है पर मैं समझदा भी इन्होंने इस हद ताईं इहनूं लै गए है भी इट इज़ नाउ लोग हुण अत हो चुकी है इस मसले की। अज इस क्रिमिनल पोलिटिकल नैक्सस ਨੂੰ खत्म करने वास्ते एक बड़ी भारी पोलिटिकल विल की लोड़ है विच इज़ लैकिंग टोटली लैकिंग इन फैक्ट इट इज़ अदरवाइज इस ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਲੀਡਰशिप ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ दे आर प्रमोटिंग दिस ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਪਰਸਨਲੀ ਬਿਲੀਵ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ इज़ वेरी ਕੰਪੀਟੈਂਟ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰ ਚੱਕਿਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਚਾਹੇ ਇਵਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਟ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਨਸ ਇਟ ਹੈਡ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਕਿੰਗ ਸਾਡੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ unless and until this political will is shown by the leadership ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ उस लैवल पर बट सिंस लॉ एंड ऑर्डर इज़ अ स्टेट सबजैक्ट इत्थे इन्हां दी लोड़ है। पर अपने तौर पर मैं कह सकदा ना पैसा ना दारू ते अज नहीं मैं अपने जिन्ने भी इलैक्शन अपने कैरियर च लड़े असी इस गल तो इसे करके मैं समझदा भी जिहड़ी मैं तुहानूं कह रहा सी मेरे ते बहुत वड्डी जिम्मेवारी जाखड़ साहब दे नां दी है। उन्हां दी जिहड़ी राजनीतिक चिट्टी चादर है उन्होंने मैं समझदा भी किते मेरे करके कोई दाग ना लगे ते आई वुड रैदर नॉट लुक फॉर विनिंग ए इलैक्शन दैन टू ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਰਿਲੇਟਿਡ ਮਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਵਾਂਗੂ ਵਧੀ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆ ਬੋਲਾ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚੋਂ ਭੁੱਖੀ ਤੇ ਪੋਸਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੱਥ ਪਾਣੀ ਪਊਗੀ। ਬਟ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਰੀਬਨ 45 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਆਬਾਦੀ 2 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਇਹ ਲਾਰਜ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਯੰਗ ਐਸਪਾਇਰਿੰਗ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਵੀ ਆਰ ਆਊਟ ਗੋਇੰਗ ਵੀ ਆਰ ਫਾਰਵਰਡ ਲੁਕਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਰਮਾਨ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਸਦੇ ਆ ਹਰੇਕ ਥਾਂ। ਆਪਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਦੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਹੈਵ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਐਨਰਜੈਟਿਕ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੌਕਰੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਫੇਲਡ ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਆਲ ਦੇਅਰ ਕਲੇਮਸ ਐਂਡ ਵਟ ਨਾਟ। ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਲਵਾਈ ਕਿਹਨੇ ਲਵਾਈ ਨਾ ਲਵਾਈ ਦਾ ਐਸ ਅ ਸੈਪਰੇਟ ਟੌਪਿਕ। ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ HPCL ਨੂੰ 49% ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜੋ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਟ ਦ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਈਵਨ 18,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਫॉर 800 ਪੀਪਲ। 800 ਬੰਦੇ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਰ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੂ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਪੰਜਾਬ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦਰਬਾਨ ਖੜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਚਪੜਾਸੀ ਲੱਗੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर दैट। ਵੀ ਹੈਵ ਫੇਲਡ ਮਿਜ਼ਰੇਬਲੀ ਔਨ ਦਿਸ ਫਰੰਟ। ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜਦ ਤੱਕ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬਥੇਰਾ ਪਰਸੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮਾਰੂਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਸੀਗਾ ਗੁੜਗਾਵਾਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਸਾੜਤਾ ਸੀਗਾ 8-9 ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਗੋਲੀ 'ਚ ਮਰੇ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਦੇ ਅਨਾਊਂਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਸੂ ਕੀਤਾ ਇਨਫੈਕਟ ਇਨ ਮਾਈ ਓਨ ਰਾਈਟ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਐਜ਼ ਐ MLA ਹੈਡ ਰਿਟਨ ਟੂ ਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 1500 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਬੋਹਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਉਸ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਵੁੱਡ ਕੇਟਰ ਟੂ 20,000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ITI ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲੇਥ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਵਿਚ ਆਰ ਸਮਵੇਅਰ ਈਵਨ ਬਿਲੋ ਦਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬਟ ਅਬਵ ਦਿਸ ਬਿਲੋ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚੈਨਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੂਗੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ
ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੋਸਟ ਆਫ them, I will not say all of them, but most of them are not below standard, they are far below the standard. They are just commercial establishment ਜਿਹੜੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹਰੇਕ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਿਨੀਮਮ ਸਾਡੇ 40,000 ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੇ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ, ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ JEE ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਆਰ ਗਿਵਿੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ JEE ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਨਾ ਖਿੱਚ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੈਵਲ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਲੈਵਲ ਆਫ ਸਕਿੱਲ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਉਹ ਵਧਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਫਰਟਸ ਨਕਾਰਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ।